Good morning, students. Today we are going to learn 10th standard prose, second lesson. Topic: The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. First, we see about the author. First point: James Grover Thurber lived in the year 1894 to 1961. He was born on 1894 and he was died on 1961. Second, he was an American. So American, his nationality was American. Third point, he was an author, cartoonist. Cartoonist means good in drawing. Humorist. Humorist means a person specialized in comic. Then journalist. Journalist means a writer or editor in newspaper. The next one, playwright. He was a playwright, a person who writes plays. Plays naka dramas. And celebrated wit. Celebrated wit means a person of superior intellect, that is thinker. He was a good thinker. The next point, he was best known for his cartoons. He used his cartoons to describe his ideas and themes to others. அவருடைய கார்ட்டூன் மூலமாக அவர் என்ன யோசிக்கிறார், அவருடைய ஐடியாஸையும் தீம்ஸையும் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், he was a short story writer. He published his stories in New York magazine such as The Catbird Seat. The Catbird Seat என்ற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியை நியூயார்க் மேகசினில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார். Next point, the story The Night the Ghost In was published in the New Yorker in 1933 under the title My Life and the Hard Times 4. So next we see the theme of the lesson. The Night the Ghost In is an example of how a little things can turn into a very large problem. ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படி பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறுதுன்றது தான் இந்த கதை. Here, the lesson says about the narrator's experience with his grandfather who creates chaos. Chaosனா confusions, குழப்பம்னு சொல்கிறது. And laughter with his imaginative stories. The story is very imaginative and lot of false belief. இந்த ஸ்டோரி பார்த்தோன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு இமேஜினேட்டிவான ஸ்டோரியும் நிறைய இந்த மூட நம்பிக்கைக்குரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறார். ஸோ now we see the lesson. Now take your book, page number 30, first paragraph. The story begins with a remembrance of the night, November 17, 1915. ஸ்டோரி வந்து November 17, 1915 நைட்டை பற்றிய ஸ்டோரி தான் இது. The narrator expresses remorse. Remorse means guilt. அவருடைய guiltiness பற்றி இதில் சொல்கிறாரு. He expressed his remorse for not going directly to bed after the misunderstanding sends the house into chaos. அதாவது அவர் வந்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பற்றியும் அப்போ நடந்த அந்த குழப்பத்தை பற்றியும் தான் இந்த ஸ்டோரியில் சொல்ல போகிறாரு. கன்சிடரிங் வாட் இஸ் அபவுட் டு ஹேப்பன், அப்படின்னு நடந்திருக்கும். வாட் அபவுட் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு கயோஸ் வந்து அந்த வீட்டில் நடந்திருக்கு. ஹிஸ் மதர் த்ரோன் ஹர் ஷூ அவுட் த விண்டோ ஆஃப் த ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டோர். அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா நைட்டு இந்த விண்டோலேருந்து பக்கத்து வீட்டு விண்டோவுக்கு செருப்பு தூக்கி அடித்தாங்களாம். அண்ட் த கயோஸ் எண்டட் ஃபைனலி, அந்த குழப்பம் எப்படி முடிஞ்சதுன்னா த கயோஸ் எண்டட் ஃபைனலி பை ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஷூட்டிங் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர். த நரேட்டர் apologizes for this incident because the footsteps he heard, அவர் கேட்ட அந்த footsteps, அதனால தான் இந்த கயோஸ் எல்லாமே நடந்துச்சு, அதனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. He apologizes for this incident. Now next paragraph. These chaos started 1 a.m. that is around 1 o'clock. இந்த குழப்பம்லாம் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா it started 1 o'clock. I heard a rhythmic means continuous footsteps. I heard a rhythmic walking around the dining table.
So now the narrator, he heard footsteps around the dining table. Continuously ஏதோ நடக்கிற சத்தம் டைனிங் டேபிள் அண்ட இவர் கேட்டுட்டே இருந்திருக்கு. My mother was sleeping in one room in upstairs. My brother Herman was in another room. Upstairsல ரெண்டு ரூம் இருக்கு. ஸோ ஒரு ரூம்ல அம்மாவும் இன்னொரு ரூம்ல அவனுடைய பிரதரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. மை கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் இன் ஆட்டிக். ஆட்டிக்னாக்கா மாடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாடம் மேலே வந்து தனியாக ஒரு கூரை மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க தாத்தா தூங்கிட்டு இருக்கார். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் த பாத் டப் அண்ட் ரப்பிங் மை பாடி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டவல். ஸோ த ஆத்தர், த நரேட்டர், ஹீ இஸ் டேக்கிங் அ பாத். அவன் குளிச்சுட்டு இருக்கான். அந்த டைம் தான் அவன் என்ன பண்ணுறான், 1 மணிக்கு அவன் குளிச்சுட்டு இருக்கான். வெளியில் வரான், குளிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரான். He is rubbing his body with a towel. On that time, I heard a steps. Enna steps? He heard a footsteps. That was, I heard a man continuously walking around the dining table. So now the narrator, after taking a bath, he is rubbing with his towel. On the time he is hearing someone is walking around the dining table. The bathroom light was shining directly to the dining table. I could see the plates shining on the table. So அவனுடைய பாத்ரூம்லேருந்து அவன் பார்க்கும்போது, now the narrator, he can able to see only the plates, the shining plates he can able to see on the dining table. But the steps I heard rounding the table, I can't able to see clearly from my bathroom. அவரால் என்ன பண்ண முடியல, the narrator cannot able to see clearly from the bathroom. He heard only the steps. He not able to see. I thought first it was my father and brother. So the narrator, he thought it was my father and brother, because they was working as the Indiana police. So usually they arrived at night. So he thought that they expected to come at any time. ஸோ அன்றைக்கி அவங்க வரல, அதனால மேபி அவனுடைய ஃபாதர் அண்ட் பிரதர் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் நினைக்கிறான். பட் ஐ ஹர்ட் த சவுண்ட் கண்டினியூஸ்லி, ஸோ ஐ சேஞ்ச் மை தாட். நெக்ஸ்ட் இட் வாஸ் பர்க்லர். பர்க்லர்னா தீஃப். மேபி என்னுடைய அப்பாவும் என்னுடைய தம்பியும் இல்லைன்னா அது திருடனாக தான் இருக்கணும், அது தீஃபாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறான். தென் ஆஃப்டர் a few minutes later, I thought in my mind it was a ghost. Maybe if it is not a thief, it will be a ghost. லாஸ்ட்டாக அவன் ஒரு டிசிஷனுக்கு வரான். அப்பாவும் இல்லை தம்பியும் இல்லைனாக்கா கண்டிப்பாக திருடனாக தான் இருக்கணும், அப்படி திருடனாகவும் இல்லைன்னா அது கண்டிப்பாக கோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வரான். So after 3 minutes, the walking sound was stopped. Now I slowly walked to Herman's room. So now the author, he is slowly walking to the Herman room. I hissed my brother. Hissed means I slowly started to wake up my brother by shaking him. Usually my brother was half sleep. Half sleep means பாதி தூக்கத்தில் இருக்கிறது தான் half sleepன்னு சொல்லுவோம். Because he always have a fear something will catch him on night. எப்பயுமே அவன் தம்பி வந்து ஒரு பயத்தோடு தான் நைட்டில் தூங்கிட்டு இருப்பான். I slowly woke him and told him who I was. Otherwise, in fear, he make a noise. So author, now the narrator, he slowly woke him up and he told who he was. Then I told him there is something downstairs. மெதுவாக எழுப்பி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கீழே என்னவோ சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Now my brother got up from the bed. We both moved to the back staircase. So now the narrator and Herman, both of them, they are moving to the back staircase. Herman looked me with fear. ஸோ ஆல்ரெடி அவன் பாதி தூக்கத்தில் பயத்தில் எழுஞ்சிட்டான். இப்போ கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்னு வேற சொல்கிறானா, அதனால Herman, he looked to him with fear. So I didn't wear clothes. I had only the bath towel on my waist. இப்போ ஆத்தர் எப்படி இருக்காருன்னா, அவர் குளிச்சுட்டு வந்தாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதனால அவர் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸும் போடலை. ஸோ அவருடைய வேஸ்ட், அவருடைய இடுப்பில் ஒரே ஒரு துண்டு மட்டும் கட்டிட்டு இருக்கார். Herman don't want to see
வாட் இஸ் தேர் இன் டவுன் ஸ்டேர்ஸ். ஹெர்மனுக்கு ஆல்ரெடி அவன் பயத்தில் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு கீழே டவுன் ஸ்டேர்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க விருப்பம் இல்லை. He wants to move to bed. He wants to move to bed. The narrator saw his brother and holded his arm tightly. நரேட்டர் வந்து ஹெர்மனை பார்த்து அவனுடைய கையை வந்து ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டார். There is something down there, I said. Again the narrator said to Herman, there is something down there in the downstairs. Okay, now to the next paragraph. After few minutes, again both of them heard the sound of the steps. மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்குது அவங்களுக்கு. இப்போ எங்கே கேட்குதுன்னா அரௌண்டிங் த டைனிங் டேபிள். அரௌண்டிங் மீன்ஸ் சர்க்கிளிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, உன்னுடைய புக்கில் சர்க்கிளிங் கொடுத்துருக்கோம். சர்க்கிளிங் மீன்ஸ் அரௌண்டிங் த டைனிங் டேபிள். பட் திஸ் டைம் த சவுண்ட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தெம். இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக கேட்குற மாதிரி இருக்குது. முன்னாடி டைனிங் டேபிள் சுற்றி கேட்டுச்சு, இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸில் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. தட் இஸ் த மேன் ரன்னிங் அண்ட் ஸ்டார்டட் டு கம் நியர் டு தெம். இப்போ எப்படி கேட்குதுன்னா, so it is very close to them. A man is running and started to come very near to them. There was only the dim light down the stairs. இப்போ கீழே பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு லைட்டாக பேல்னா டிம் லைட் மட்டும்தான் கீழே அந்த டவுன் ஸ்டேர்ஸில் தெரியுது. ஸோ தே ஹர்ட் ஒன்லி த ஸ்டெப்ஸ், தே நாட் ஏபிள் டு சி எனிதிங். பட் நத்திங் கம் நியர் டு தெம். அவங்க கிட்ட எதுவும் வரல, ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த சவுண்டு மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஹெர்மன் ரஷ்டு ஹிஸ் ரூம் அண்ட் ஸ்லாம்டு த டோர். ஸ்லாம்டு மீன்ஸ் க்ளோஸ்டு. வேகமாக ஹெர்மன் அவன் என்ன பண்ணுறானாக்கா ஓடி போயிட்டு கதவை சாத்திக்கிறான். த நரேட்டர் ஆல்சோ க்ளோஸ் த டோர் அட் த ஸ்டேர் டாப். இப்போ மேலே வரத்துக்கு, படிக்கட்டுலேருந்து மேலே வரத்துக்கு ஒரு கதவு இருக்குது. அந்த கதவை என்ன பண்ணுறாருன்னா, த நரேட்டர் ஹீ க்ளோஸ்டு த டோர். ஹீ ஹோல்டு த டோர் டைட்லி வித் ஹிஸ் நீ. அவருடைய காலை வச்சு அவர் லாக் பண்ணிவிட்டு காலை வச்சு நின்றுட்டுருக்கார். ஆஃப்டர் a minute he opened the stairs door again. இப்போ அவருடைய அந்த ஸ்டேர் டோர் இருக்கு இல்லையா, காலை வச்சுட்டு நீ வச்சுட்டு புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆஃப்டர் a long minute he is opening the door again. There was no sound. After this no one heard the step again. No one heard the footsteps. No one heard the ghost again. யாருக்குமே அந்த footsteps வந்து கேட்கல. So till this we stop this lesson, students.